Hello everyone. So last class we discussed number of atoms at a unit cell keneke uliabo pari with a formula. Formula to ki asile Z mane hoise number of atoms in a unit cell equals TLP. TLP mane asile total number of lattice points into contribution. So contribution calculate কৰাৰ কাৰণে shortcut tricks আছিলে আমাৰ হাতত আৰু আমি এই ফৰ্মুলাটো পৰা দেখা পাইছিলো যে for simple cubic unit cell কাৰণে z ৰ value আহি আছিলে 1 BCC body center cubic unit cell কাৰণে z ৰ value আহি আছিলে that is 2 আৰু FCC মানে face center cubic unit cell কাৰণে z ৰ value আহি আছিলে 4 contribution আমি দেখিছিলো যে যদি বডিত থাকে বডিৰ কাৰণে contribution 1 হয় বডিৰ পৰা যদি ফেচলৈকে গুছি যাও হাফ হৈ যায় ফেচৰ পৰা যদি এজলৈকে গুছি যাও 1/4 হৈ যায় আৰু যদি কৰ্নাৰলৈকে গুছি যাও তেতিয়া 1/8 হয় সো এইখিনি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো আজি এইটোৰ ওপৰত আমি বেস কিছুমান নিউমেৰিকেলস ডিসকাস কৰিম সো এইটো এটা আমাক কোৱেশ্চন দিয়া আছে যত নেকি কৈছে যে if a atoms are present at the corners of a FCC lattice and b atoms present at the face center calculate the molecular formula so কি কোৱা হৈছে যে আমি যদি এটা ইউনিট সেল লৈ লও suppose এইটো যদি আমাৰ ইউনিট সেল হয় cubic unit cell তা কৈছে যে a atoms are present at the corners so these are the corners যেটো কি FCC lattice বুলি কোৱা হৈছে FCC latticeত কি থাকে corners আৰু faceত atoms থাকিব তাৰ কিন্তু a atoms কিনি ক'ত আছে কৰ্নাৰত আছে তাৰমানে কৰ্নাৰত প্ৰত্যেকটো কৰ্নাৰত a atom আছে আৰু কি কৈছে and b atoms present at the face center মানে faceত এই জায়গাটো b আছে একেলগে বি লিখা হৈছে মানে এখন ফেস ব্যাক সাইডে আছে এখন ফেস ফ্রন্ট সাইডে আছে এইখন এখন ফেস আৰু এইখন এখন ফেস সো আমাক কৈছে কি ক্যালকুলেট দ্য মলিকুলার ফর্মুলা তো আমি জানো যে a atoms are at corner তো আমি কাউন্ট কৰিলো কিমানটা আছে সো a atoms কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা আছে আৰু কৰ্নাৰ থাকিলে কন্ট্ৰিবিউশন কিমান হয় 1/8 হয় সো কিমান হ'ব 1 হ'ব coming to the number of b atoms at face কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 so 6 into ফেসত থাকিলে কন্ট্রিবিউশন কিমান হয় 1/2 that is half কিমান হ'ব 3 that is a by b ratio কিমান হ'ল a আছিল 1 b কিমান আছে 3 therefore formula কিমান হ'ব formulaটো কি হ'ব formulaটো হ'ব a b 3 so this is the answer the molecular formula will be a b 3 তানে a এটা atom আছে b তিনটা atom আছে so next আৰু এটা question দিয়া হৈছে কি কৈছে ইয়াতে যে if a atoms are present at the corner and b atoms present at the face center now if one atom each is removed from the corner as well as from the face calculate the molecular formula তো ইয়াতে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে আৰু এটা FCC latticeৰ কথাই কোৱা হৈছে কি কৈছে a atoms are present at the corner so corner আকৌ আগৰ নিচিনা corner a atom আছে and b atoms at the face center of
B atoms আছে B so এটো কন্ডিশনত আমি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা কি পাইছিলো লাষ্ট কোৱেশ্চনটোত আমি পাইছিলো AB3 এইবাৰ ইয়াতে অলপ স্লাইড চেঞ্জ কৰি দিছে কৈছে যে now if one atom each is removed from the corner as well as from the face calculate the molecular formula তাৰমানে কি কৰা হৈছে এটা atom ফেচৰ পৰা আৰু এটা atom কৰ্নাৰৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে that means এইটো জায়গাৰ পৰা আৰু এইটো জায়গাৰ পৰা atoms ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে তো আকৌ আগৰ নিচিনা আমি ক্যালকুলেশন কৰি লম number of A atoms এবাৰ number of A atoms কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 7 আছে contribution হ'ব 1/8 number of B atoms এবাৰ আছে 1 2 3 4 5 contribution কিমান হয় ফেচত থাকিলে হাফ হয় সো ইয়াৰ পৰা আমি পালো 7/8 আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পালো 5/2 so molecular formula কেনেকৈ উলিয়াম আমি ৰেশিও উলাম A আৰু B ৰেশিও উলাম so A divided by B A এর ভ্যালু কিমান পাইছো আমি 7/8 পাইছো আৰু B এর ভ্যালু আমি কিমান পাইছো 5/2 পাইছো so it will be what 7 into 2 divided by 8 into 5 so 7 to the 14 divided by 40 cancel out যদি কৰো 2d এটা আমি পাম এটা 7/20 therefore formula কি হ'ব A 7টা atoms আছে B 20টা atoms আছে that is A7 B20 this will be the molecular formula for this unit cell so next আৰু এটা আমাক কোৱেশ্চন দিয়া হৈছে এবাৰ কি কৈছে যে if m atoms are present at the corner and body center and x atoms are present at the face center only calculate the molecular formula so আমি আর ইউনিট সেলটো ড্র কৰি লম তো এটো হৈছে তাৰ ইউনিট সেল কি কোৱা যে m atoms are present at the corner তো কৰ্নাৰত আমি m atoms কেটা ড্র কৰি লম and body center মানে m atoms corner to আছে আৰু body center to আছে তাৰমানে body to এটা আছে এটো okay and x atoms are present at the face center only আমি যদি এইবোৰ face center যদি কথা ভাবো face center face 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 these are the faces তো ফেসত কি আছে ফেসত x atom আছে তাৰমানে ইয়াতে x আছে ইয়াতে আছে x ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে এটা আছে ওকে সো আমি যদি এটা কাউন্ট কৰো নাম্বার অফ এটমস সো মই প্ৰথমতে কাউন্ট কৰিম নাম্বার অফ m এটমস তো কাউন্ট কৰিছো m কেটা আছে তো দেখিলো যে m আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 into contribution that is 1/8 plus body data আছে so 1 into contribution 1 so কিমান থাকিব 8 8 cancel 1 plus 1 into 1 1 that is 2 that means m atoms কি হত আছে m atoms actually BCC ত আছে BCC হয় না বডিত থাকিব আৰু কৰ্নাৰছত থাকিব তাৰমানে m atoms BCC ত আছে তো BCC ত আমি জানো নাম্বার অফ এটমছৰ ভ্যালু কিমান থাকে হঠাৎ 2 থাকে এটা আহিব x ক্যালকুলেট কৰিম আমি so number of x atoms তো x কোড আছে ফেসত আছে কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 ফেসত থাকিলে কন্ট্রিবিউশন কিমান হয় 1/2 হাফ so it will be 3 so আমি যেটা ইয়াৰ ফর্মুলা লিখিম ফর্মুলা কি লিখিম ফর্মুলাটো হ'ব মলিকুলার ফর্মুলা আমি রেশিও লম তাৰ that is m divided by x m ৰ ভ্যালু কিমান উলাইছো আমি 2 উলাইছো x ৰ ভ্যালু আমি কিমান পাইছো 3 this implies ফর্মুলা কি হ'ব
M2X3. This is the molecular formula. তাৰমানে এইটো unit cellত M যদি দুটা থাকে X তিনটা থাকিব লাগিব. That is 2 atoms of M, 3 atoms of X. Next আমি কি পঢ়িম? Next আমি পঢ়িম 7 crystal system. 7 crystal systemত আমি পঢ়িম যে কি টাইপৰ crystals থাকিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কেইটামান Bravais lattice আহে. Bravais কেইটা থাকে 14টা থাকে. না এইটো আমি এটা unit cell লৈ লৈছো. এই unit cellটোত আমি কি বস্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে this unit cell is a 3D figure. This is a 3D figure. Now, এই 3D figure আমি কি দেখিম? তিনটা axis দেখিম, তিনটা coordinate axis দেখিম, x, y, and z. Now, ইয়াতে আমি কি পালো? ইয়াতে আমি পালো axial length. Axial length কি হৈছে যে এটা cube যেতিয়া আমি cubeৰ কথা কম, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সব সাইডে তাৰ length টো সদায় equal থাকে। কিন্তু সদায় যে equal থাকিব তাৰ কোনো হেৰি নাই, গ্যাৰান্টি নাই, বেলেগো থাকিব পাৰে। সো আমি তাতে কি বুলি ধৰি লৈছো? সদ্যহতে কিউব বুলি ধৰি থোৱা নাই, এইটো আমি এটা 3D solid figure বুলি ভাবি লৈছো। তাত আমি তিনটা ডাইৰেকচনত তিনটা length পাম। Suppose x axis ৰ ফালে যোনটো length আহি আছে সেইটো হৈছে a, y axis ৰ ফালে যোনটো length গৈ আছে that is b, and z axis that is upper ফালে যোনটো length গৈ আছে that is c. These are known as axial length. They are known as axial length. তাৰ পিছত আহিব interfacial angle. Interfacial angle মানে কি যে কিউব হ'ব, কিউব থাকিলে 90 ডিগ্ৰী থাকে, অলপ ৰম্বাস টাইপৰ থাকিলে বেন্ড হৈ যাব পাৰে। সো তাৰ কাৰণে আমাৰ তিনটা interfacial angle থাকে, alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. ইহঁতৰ নাম ইহঁতক কি বুলি কম আমি? Interfacial angle. Based upon this interfacial angle and axial length, there are 7 type of crystal system. 7টা crystal system থাকিব based upon যে a, b আৰু c equal হয় নে বেলেগ হয়, ভ্যালু কি হয়, বা angle কেটা 90 ডিগ্ৰী হয় নে 120 ডিগ্ৰী হয় নে কিবা বেলেগ হয়, বা they are not, they ইটো ইটোৰ পৰা equal নহবও পাৰে, they can be unequal, অসমানো হ'ব পাৰে। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই 7 crystal system থাকে। ন 7 crystal system মোৰ ওপৰৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহে কেতিয়াবা যে আমাক ভ্যালুজ খিনি কৈ দিব, দি পেলাই ক'ব যে আইডেন্টিফাই দ্য ক্রিস্টাল সিস্টেম। সাপোজ a = b not equal to c দিব পাৰে, বা a = b = c দিব পাৰে, বা এংগেলছ খিনি আমাক দি দিব পাৰে যে আলফা = গামা, আলফা = বিটা = 90 ডিগ্ৰী, গামা = 120 ডিগ্ৰী। সো বেসড আপন দ্যাট আমাক আইডেন্টিফাই কৰিব দিব পাৰে যে 7 ক্রিস্টাল সিস্টেমৰ ভিতৰত কোনটো সিস্টেমৰ এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হয়। সো সেইখিনি আমি জনাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কেইটামান শৰ্টকাট ট্ৰিক আছে। শৰ্টকাট ট্ৰিক কেইটা ইউজ কৰি পেলাই আমি এক্সামত যি কোনো কোৱেশ্চন ইয়াৰ ওপৰত বেস যদি আহে আমি কৰিবলৈ পাৰো। সো তাৰ শৰ্টকাট ট্ৰিকটো হৈছে Cute our mother. Cute, C-U, T-E, O-U, M-O-T, H-E আৰু R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the 7 crystal systems. So এইটো মনত ৰখাৰ কাৰণে যে আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম crystal system কেইটা, তাৰ কাৰণে এটা শৰ্টকাট ট্ৰিক এটা আছে যাক আমি কওঁ cute our mother, মানে আমাৰ মাহঁত মৰম লগীয়া। So cute, C-U, cute মানে হৈছে C-U, cubic. T-E, T-E মানে হৈছে tetragonal. Our, orthorhombic. M-O, monoclinic. T, triclinic. H-E, hexagonal. R, rhombohedral. So এইখিনি আমাৰ নোটছত অলৰেডি দিয়া আছে, তোমালোকে নোটছৰ পৰা পঢ়ি ল'ব পাৰা, কিন্তু মনত ৰাখিব কেনেকৈ লাগে তাৰ ট্ৰিকটো মই কৈলো যে কিউট আৱাৰ মাদাৰ। কিউট আৱাৰ মাদাৰত CU মানে কিউবিক, TE মানে টেট্ৰাগোনাল, OU আৰু OU মানে হৈছে অৰ্থৰম্বিক,
MO মানে মনোক্লিনিক, T মানে হৈছে ট্ৰাইক্লিনিক, HE মানে হৈছে হেক্সাগোনাল আৰু R মানে হৈছে ৰম্বোহেড্ৰেল। নেক্সট আমি এখন টেবুল বনাম। তো 7 ক্ৰিষ্টাল সিস্টেমৰ আমাৰ কি আছিলে কিউবিক প্ৰথমটো কি আছিলে কিউবিক that is Cu next আছিলে কি টেট্ৰাগোনাল তাৰ পিছত আছিলে অৰ্থৰম্বিক তাৰ পিছত আছিলে মনোক্লিনিক তাৰ পিছত আছিলে ট্ৰাইক্লিনিক তাৰ পিছত আছিলে হেক্সাগোনাল তাৰ পিছত আহি গল ৰম্বোহেড্ৰাল axial length আৰু interfacial angle না axial length আমি যেতিয়া লিখিম আমি এটা বস্তু প্যাটাৰ্ন এটা ফলো কৰিব লাগিব ইয়াতে মনত ৰাখাৰ কাৰণে লিখি থবা unequal বা unequality যি মন যায় তাৰ পিছত কিউবিকৰ কাৰণে আমি লিখিম 0 ঠিক তেনেকৈ তাৰ ঠিক একদম অপোজিট সিমেট্ৰিক্যালি আমি আহিম ৰম্বোহেড্ৰেলটো আমি লিখিম 0 তাৰ পিছত আমি আকৌ টেট্ৰাগোনালত যাম টেট্ৰাগোনালত লিখিম 1 ঠিক তাৰ লাষ্টৰ পৰা আকৌ লাষ্ট সেকেন্ড তাৰমানে প্ৰথমতে আমি ফাৰ্স্ট গলো আকৌ লাষ্টৰ ফাৰ্স্টত গলো তাৰপিছত আমি সেকেন্ডত আহিলো তাৰপিছত আমি লাষ্টৰ পৰা সেকেন্ডত আহিলো that is 1 যদি ইয়াতে লিখিছো আমি এটা হেক্সাগোনালত লিখিম 1 তাৰপিছত আমি কি কৰিম অৰ্থৰম্বিক that is থাৰ্ড নম্বৰত যাম থাৰ্ড নম্বৰত আমি লিখিম 2 লিখিম তাৰপিছত আমাৰ কোন আহিলে আমাৰ আহিব এবাৰ অৰ্থৰম্বিকত 2 লিখিলো তো আকৌ লাষ্টৰ পৰা থাৰ্ড টু আহিব that is ট্ৰাইক্লিনিকত আমি লিখিম 2 তাৰপিছত আমাৰ কোন থাকিলে মনোক্লিনিক থাকিলে মনোক্লিনিকত আমি 2 লিখিম তো আমি কি কৰিলো প্ৰথমতে কিউবিকত 0 তো থাৰ্ড ঠিক তলত লাষ্টত যোনটো আছে ৰম্বোহেড্ৰেল তাতে 0 লিখিলো তাৰপিছত তাৰ পিছত যোনটো আছে সেকেন্ড টেট্ৰাগোনাল আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি তলৰ পৰা যদি হল লাষ্ট সেকেন্ড দুইটাকে আমি কি দিম 1 দিম তাৰপিছত অৰ্থৰম্বিক মনোক্লিনিক ট্ৰাইক্লিনিক তিনটাৰে আমি নাম কি দিম নাম্বাৰিং কি কৰিলো আমি 2 দিলো এতিয়া ইয়াৰ মিনিং কি হৈছে কিউবিকৰ ক্ষেত্ৰত a equals b equals c তাৰ মানে ইয়াতে আনইকুয়ালিটি এটাও নাই সেইকাৰণে 0 লিখিছো সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখিছো আনইকুয়াল 0 তাৰ মানে ইয়াতে আনইকুয়ালিটি নাই ঠিক তেনেকৈ টেট্ৰাগোনালত আমি যদি চাও তেতিয়া a equals b not equals c তাৰ মানে ইয়াতে এটা আনইকুয়াল এটা আছে তেতিয়া এটা আনইকুয়াল হৈ গল ইয়াতে অৰ্থৰম্বিকত যদি আমি চাও তেতিয়া তাতে কি পাম দুটা আনইকুয়ালিটি আছে that is a not equal to b not equal to c মনোক্লিনিকত যদি আমি চাও তাতো সেম a not equal to b not equal to c two inequalities সেখানে 2 লিখিছিলো তার দুটো আনইকুয়াল সিম্বল আছে ট্রাইক্লিনিকতো সেম a not equal to b not equal to c হেক্সাগোনালতো a equal to b but not equal to c সেখানে 1 লিখিছিলো হেক্সাগোনালৰ কাৰণে আৰু ৰম্বোহেড্ৰেলৰ কাৰণে কি হ'ব a equals b equals c সেখানে তাৰ কাৰণে 0 লিখিছো because 0 এটো কাৰণে যে লিখাছো because ইয়াতে এটা আনইকুয়ালিটিজ নাই যত নেকি এটা আনইকুয়ালিটিজ আছে তাত 1 লিখিছো দুটা আনইকুয়ালিটিজ আছে সো 2 লিখিছো ওকে নেক্সট আহিব ইন্টারফেসিয়াল অ্যাঙ্গেল না ইন্টারফেসিয়াল অ্যাঙ্গেল আমি ইখিনি জায়গাত তেনেকাটো ডাইরেক্ট কোনো শর্টকাট ট্রিক নাই কিন্তু আমি নাম কেটা চাই পেলাই আমি মনত ৰাখিব পাৰো কিউবিক বুলি যেতিয়া আমি কম কিউবৰ কথা আহে তো কিউব বুলি কলে তো সদায় আলফা ইকুয়ালস বিটা ইকুয়ালস টু গামা হ'বই আৰু হিটো হলে 90 ডিগ্ৰী হ'ব যেটা টেট্ৰাগোনালৰ কথা কয় টেট্ৰাগোনালটো অইন একো নহয় যদি কিউব থাকে আমাৰ হাতত যোনটো কিউব থাকে কিউবটোৰ
length to সবফালে সমান থাকে, that is a equal to b equal to c. টেট্ৰাগনেলত কি থাকে, কিউবটো খালি ৰেক্টেংগুলাৰ নিচিনা ইলংগেট কৰি দিয়া হয়, like this. ইলংগেট কৰি দিয়া হয়. So ultimately ইয়াতে আমি এটা কথা কি গম পালো যে a equal to b হ'ব but not equal to c. So alpha equals to beta equals to gamma 90 degree হ'ব, because angle to 90 degree থাকিব, যেটোকে কিউবত 90 degree থাকে. So next আহে আমাৰ হাতত অৰ্থৰম্বিক. অৰ্থৰম্বিকত কি হয়, অৰ্থৰম্বিকত টেট্ৰাগনেলৰ লেংথটো বেলেগ থাকে, মানে এটা লেংথ বেলেগ থাকে, দুটা লেংথ সেম থাকে. অৰ্থৰম্বিকত কি হয়, তিনিটা লেংথ বেলেগ থাকে, but it is similar to cube like structure. So ইয়াতো alpha equals to beta equals to gamma হ'ব 90 degree. তাৰপিছত আহিছে মনোক্লিনিক. মনোক্লিনিকত কি হয়, কিউবৰ নিচিনা শেপটোৱে হয়, খালি অলপ বেন্ড থাকে. something like this, বেন্ড থাকিব. ইটো 90 ডিগ্ৰী থাকিব বা আৰু এটা 90 ডিগ্ৰী থাকিব, এটা কিন্তু 90 ডিগ্ৰী নাথাকে. সো সেইকাৰণে কি হ'ব, ইয়াত আলফা ইকুৱেলছ টু বিটা নট ইকুৱেল টু গামা. সৰি, alpha equals to beta equals to 90 degree but gamma not equal to 90 degree. এনেকৈ লিখিব. এটা আছিল মনোক্লিনিকৰ কাৰণে alpha equal to beta 90 degree হৈ গ'ল, কিন্তু gamma not equal to 90 degree. ট্ৰাইক্লিনিক. সো মনত ৰাখিবা, আটাইতকৈ সিমেট্ৰিকেল হৈছে কিউবিক আৰু আটাইতকৈ আনসিমেট্ৰিকেল হৈছে ট্ৰাইক্লিনিক. ট্ৰাইক্লিনিকত কি হয়, alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. So cubic আৰু triclinic দুটা মনত ৰাখিবলৈ আমাৰ এটো কাৰণে দৰকাৰ হয়, because cubic যেটা আমাক কয় যে most symmetrical crystal system, যেটা আমি হলে cubic কম, because এটা দেখা গৈছে যে a equal to b equal to c and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, তো আটাইতকৈ symmetrical হয় cubic. কিন্তু triclinicত যদি আমি চাও, triclinicত কি হ'ব, a not equal to b not equal to c আৰু alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. So হেতু কাৰণে আটাইতকৈ unsymmetrical হৈছে triclinic. তো আমি এটো triclinic তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰো যে আটাইতকৈ unsymmetrical যোনটো ক্রিস্টাল সিস্টেম হৈছে হেতু হৈছে ট্রাইক্লিনিক. তো তাতে একো ইকুয়াল নহয়. ফাইনালি এই যে হেক্সাগোনাল, যেটা আমি হেক্সাগোনালৰ কথা কওঁ, হেক্সাগোনাল সদায় আমি বেনজিনত চাইছো, হেক্সাগোনাল ফেস থাকে বা সাইক্লোহেক্সেন, এইবিলাক আমি কৰি আহিছো, সামথিং লাইক দিস. এটো হেক্সাগোনাল বুলি কয়. হেক্সাগোনালত এই এংগেলটো হৈছে 120 ডিগ্ৰী. নাভাবিবা এইটো 60 ডিগ্ৰী হয়, ইট ইজ 120 ডিগ্ৰী. ওকে, so hexagonalৰ শেপটো কেনেকুৱা হয়, hexagonalৰ শেপটো এনেকুৱা হয়, যদি তোমালোকে দেখি পাইছা, this is the 1 2 3 4 5 6 6 edged figures, a corner কেটা আছে 1 2 3 4 5 6. this is the hexagon, this is a hexagonal unit cell, hexagonal unit cell. So hexagonal unit cell কি দেখা গৈছে যে ইয়াতে alpha equals to beta 90 degree and gamma equals to 120 degree. So এটো draw কৰিব নালাগে, ইয়াতে চাই লও, এই angle to 120 degree হৈ আছে, this angle is 90 degree হয় না নহয়, এটো angle to 90 degree আৰু এই angle to this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, এইটো angle 90 degree হৈ আছে আৰু এই angle to 90 degree হৈ আছে, this is 90 degree আৰু এই angle to 120 degree হৈ আছে. So hexagonalৰ কাৰণে আমি কি গম পালো যে alpha equal to beta 90 degree আৰু gamma not equal to gamma equal to 120 degree. ৰম্বহেড্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, ৰম্বহেড্ৰল আৰু কিউবিক সেম টাইপৰ বস্তু হয়, কিউবটো খালি বেন্ড কৰি দিয়া হয়, সেই কাৰণে angle to 90 degree নহয়, কিন্তু angle গুটেই কেটা সেম হ'ব, that is alpha equals to beta equals to gamma but not equal to 90 degree. কিউবিক স্ট্রাকচারটো হয়, খালি কিউবটো এনেকুৱা থাকে, ৰম্বাসটো বেন্ড হৈ যায়, বাকি সব একে থাকে, লেংথটো একে থাকিব, এংগেলও গুটেই কেটা সেম থাকে, কিন্তু 90 ডিগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে. সো এইখিনি আছিল আমাৰ 7 ক্রিস্টাল সিস্টেম. 7 ক্রিস্টাল সিস্টেমৰ বেস্ট আমাৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে. সাপোজ আমাক কৈ দিলে যে a not equal to b not equal to c and condition আৰু এটা দিছে যে interfacial angles are alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma not equal to 90 degree. তাৰপিছত আমাক কৈ দিলে যে ইয়াৰ ভিতৰত চাৰিটা অপচন দি দিব পাৰে, যে কিউবিক, টেট্ৰাগোনাল, অৰ্থৰম্বিক, মনোক্লিনিক দি দিলে. সো আমি যেটোকে এইটো কন্ডিশন লৈছিলো, সো এই কন্ডিশনটো কাৰ কাৰণে হয়, এই কন্ডিশনটো মনোক্লিনিকৰ কাৰণে হয়, সো আনসাৰ উইল বি মনোক্লিনিক.
বা আমাক কৈ দিলে যে মোষ্ট আনচিমেট্ৰিকেল ইয়াৰ ভিতৰত 4টা অপচন দি দিলে যে ট্ৰাইক্লিনিক ক'লে হেক্সাগনেল দিলে কিউবিক দিলে টেট্ৰাগনেল দিলে তো ক'লে যে হুইচ ইজ দি মোষ্ট আনচিমেট্ৰিকেল ক্ৰিষ্টেল চিষ্টেম তেতিয়া কি হ'ব ট্ৰাইক্লিনিক হ'ব বা আমাক ক'লে যে হুইচ ইজ দি মোষ্ট চিমেট্ৰিকেল ক্ৰিষ্টেল চিষ্টেম ইট উইল বি কিউবিক বা আমাক যিকোনো এটা কণ্ডিশ্যন দি দিলে সাপোজ এইটো কণ্ডিশ্যনকে দি দিলে যে আলফা a equal to b not equal to c and a alpha equal to beta equal to 90 degree and gamma equal to 120 degree identify the crystal system so আমি গম পাই গলো যে কোন হ'ব হেক্সাগনেল হ'ব না এই গুটেইখিনি মনত ৰখাৰ কাৰণে কিউট আৱাৰ মাৰ্ডাৰ ট্ৰিকটো ইউজ কৰিছো আৰু আনইকুৱেলিটি 0 1 2 2 2 1 0 ইউজ কৰিছো আৰু এইখিনি আমি নাম কেটা চাইছে অলপ নিজে নিজে গেছ কৰি পেলাই লিখি গৈছো সো আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে শেষ কৰিলো নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম close pack structures in crystalline solids close packing in crystalline solids so close packing 2D structures থাকে 3D structures থাকে এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আৰু ভিডিওটো তোমালোকে নিজৰ ক্লাসমেটছৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ